Kashmir, Hind, Oman, Sudan dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan yang duitnya kurang tambah duitnya. Nanti kalau bilang rezeki karena banyak, Bib. Ya. Lebih lagi diterangkan. Yang kurang duitnya tambah banyak lagi duitnya, insya Allah. Dan tambah istiqomah. Tambah akeh duit tambah istiqomah. Ya. Tambah akeh duit nggak tambah istiqomah ya percuma. Ya, mudah-mudahan ya istiqomah wae masih nggak punya duit. Ya. Tapi duitnya tambah, istiqomahnya tambah. Ya, bisa mempunyai barang-barang yang bagus, lebih baru-baru semuanya. Ya, apa-apa doa minta sama Allah. Allah nggak nutup pintu doa kok ya. Nah, buka semua minta sama Allah ya. Wahakadah wa nawayna mithlana wa abana wa jirana syuyukhana wa jarana wa sallallahu alaihi wa sallam syaykhana al-habib Ali Muhammad al-Habashi wa lana syaykhana al-habib Muhammad bin Salim al-Habib wa lana al-habib Muhammad bin Alawi as-Sagaf wa nawayna mithlana wa abana wa jirana syuyukhana wa jarana wa sallallahu salihun wa binati an Allah taqabbal da'wat wa ajil ijabat wa yaqdi jami' hajat dunya bil maysarah حاجة الآخرة المغفرة حاجة والدينا وذرياتنا وأهلينا أحبابنا وشيخنا طلابنا وجماعتنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا حاجة الدنيا بالميسرة حاجة الآخرة المغفرة ويغفر ذنوب ويسر عيوب سهل كل مطلوب جاي محبوب محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يجعل هذا العام المبارك وهذه السنة المباركة ويفرج عنا فيه ويلطف به وفيه وأن الله يزيد لنا ولكم العلم النافع والرزق الواسع مع اللطف والعافية ويحسن أخلاقنا ويسع من الحلال رزقنا مع اللطف والعافية ويجعل تيسير الأمور فيه مع اللطف والعافية صلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Awal lagu. Salam salaf. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على يا رب صل على محمد ما لاح في الأفق لمح بارك يا رب صل على محمد خير الورى أشرف الخلائق يا رب صل على محمد خير الورى أشرف الخلائق يا رب صل على محمد أصدق عبد بالحق ناطق يا رب صل على محمد أصدق عبد بالحق ناطق يا رب صل على محمد أظهر نور في الكون شارق يا رب صل على محمد أظهر نور في الكون شارق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه لا إله إلا الله تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره اسمع لا إله إلا الله أرسل إليه مشرب خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة
والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت بلد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونوع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتائج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر. والقدرة كشفت جناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مدعنا بالله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا
صل على محمد واستضيء بجمالي فكفي الحسن تفرد الله يا رسول الله اشفع في حاجاتنا وحاضر عند الله يا رسول الله اشفع في حاجاتنا وحاضر عند الله يا رسول الله اشفع في حاجاتنا والحاضر عند الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البشرى بسعد المستقبل ليس ينفد حيث دين عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب فشفيه فينا يا رسول الله اشفع في حاجاتنا عند الله يا سيدنا محمد يا سيدنا احمد بكل اشفع حاجاتنا والحاضر عند الله مرحبا يا مرحبا جل لا يحصره العد مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ذهبنا بوجودي مرحبا مرحبا يا مرحبا المصطفى هادي محمد مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا الله أهلا مرحبا اللهم صل على محمد بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رب يا الله جد وبلغ كل مقصد يا رب مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله رب بلغنا بجاهه يا الله بجواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل
وسلم محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله الهادي محمد يا الله سلام مستمر اللهم صل عليه كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ترفع إلى السماء رافعا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره في الحرمين. وقد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محزونا مكحولا مقطوع عصره صلى الله عليه تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبايب صلى الله عليه. وقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف عن أمه سلفاء رضي الله أنه قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاع فأضاء له ما بين المشرق والمغرب وحتى نظرت إلى بدره كسور الروم قال ثم لبسته وأضجعته فلم أنسب أن خشتني ظلمة ورب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب وظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وآخر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين تراه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. صل وسلم أفضل الصلاة وتسليم ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المطابع على معنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة صلى الله عليه. ولهما سهولة الأخلاقه هيبة القوية التي تبتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن أسره بحيث تنطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسراف خصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف حبيبي وسعنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها خدت على نجم سحاب إنانه
وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك أئنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وتخير الوثين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة على باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيد سرك وحاملي راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كعوس إرسالك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحررنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولحجك وحجه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأديم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وصورا. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق
بجميع النواحي والأقدار وأيدهم بتعيين من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم تاخر الرحيم صلى الله عليه وسلم رب العالمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والافاده والاستفاده وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Bab al-isa. Al-isa lughatan al-isal wa syar'an itsbatu tasarrufi mudhafin lima ba'dal maut. Arkanul isa arba'atun musin wa wasiyun wa musan fihi wasigha. Syurutul musi arba'atun taklif wal hurriyah walau fi ba'dih wal ikhtiyar wa wilayatun lah alal musa fihi idza kana amru tiflin aw majnunin aw mahjurin aw mahjuri safahin ibtida'an min asy-syara'. Wa syurutul wasi sab'atun al-islam wal bulugh wal aql wal hurriyah wal adalah wa admul ajz an at-tasarruf wa admul adawati bainahu wa bainal mahjur alayhi. Syurutul musafi ithnan kaunuhu tasarrufan maliyan wa kaunuhu mubahan. Wa syurutus sighal isa lafdhun yush'iru bih. Suratul isa an yaqula zaidun awsaitu ila amrin fi qada'i duyuni wa raddi wada'i'i wan nadhari ala auladihi auladi wa mahajiri ila akhir ma qala al muallif. Al-isa, kalau kemarin itu ada al-wasiyah ya, itu mungkin lebih fokus kepada hartanya sebenarnya al-wasiyah. Tapi kalau al-isa adalah kepada orang yang menyampaikan atau orang yang melakukan itu wasiat. Bukan orang yang mau matinya, enggak. Tapi ada satu orang yang dia itu sebagai orang yang pelaksana wasiat. Ya. Itu al-isa, wasiat. Ya sama, al-wasiyah, wasiat, al-isa. Ya. Itu kalau bahasa Indonesia wasiat juga, cuman lebih condong kepada pelaksana wasiat. Ya, orangnya. Contohnya saya jangan saya, orang ya. Iya, ini saya ini masalah mati gitu. Panjang umur sehat walafiat. Ada satu si Zaid membuat ikrar wasiat ya, dengan mengatakan saya wasiatkan kepada Amr
untuk membayarkan hutang saya kepada Ali misalnya. Kepada Ali. Jadi ketika si Zaid meninggal, maka Amr ini boleh mengambil uang tarikah sejumlah, uang tarikah itu uang peninggalan, sejumlah utang yang ada pada si Zaid yang harus dibayarkan untuk si Ali. Nah ini orangnya ini nih, si Amr ini yang fokusnya nih. Di dalam Isra ini, jadi si Amr ini fokusnya. Bukan si Zaid yang mau mati, enggak. Fokusnya kepada ini. Ya, kepada si Amr. Ya. Nanti juga ada yang fokusnya itu yaitu bintangnya ya. Bintang lakonnya. Nanti ada juga nyerepet-nyerepet ke ke barangnya, utangnya dan lain sebagainya. Insyaallah. Ya. Al-Isal. Lughatan al-isal, yaitu di catatan kaki nomor 3, fa ma'nahu wa ma'nal wasiyah lughatan wahid. Maknanya al-isal dan wasiat itu adalah satu bahasa. Nah, kalau bahasa Indonesia diterjemahkan ya wasiat. Ya, lebih ke wasiat. Wa syar'an, namun secara syariat, itsbatu tasarruf, yaitu memperkokoh tasarruf, yaitu perbuatan seseorang atau pelaksanaan seseorang, mudhafin lima ba'dal maut, yang disandarkan dengan apa-apa yang setelah kematian. Makanya kepada orang. Itsbatu tasarruf, karena tasarruf itu pasti ke orang. Kalau wasiat enggak, wasiat itu apa? Wasiatnya itu kalau syar'an tabarru'. Apa tabarru'? Tabarru' itu pemberian. Berarti yang fokusnya kepada hartanya. Tapi kalau Isra ini fokus pada orangnya. Arkanul Isra, rukun-rukunnya Isra. Arba'atun, ada 4. Yang pertama musin. Musin itu siapa? Musin orang yang mau mati tadi itu. Yang mau ngasih wasiat tuh. Saya wasiatkan kepada fulan. Nah, ini musin namanya. Wawasi, orang yang menerima wasiat. Siapa itu? Ya tadi itu Amr tadi dia. Amr itu tadi. Wa muson fihi, apa yang diwasiatkan? Kalau tadi si Amr, si Zaid, si Amr, muson fihi-nya apa? Utangnya. Ya. Itu. Wasighah dan sighah. Ini sebenarnya enteng, ini cuma bab tambahan daripada wasiat. Ya. Nanti insya Allah bab yang akan datang atau Jumat yang akan datang lebih seru ini. Oh ya. Pembahasannya kawin ya. Bahasan kawin ini wong sing durung kawin habis sing wis kawin padha semangate. Kalau pembahasannya tentang nikah itu ya. Wa syurutul musi. Syarat daripada musi adalah, siapa musi itu? Orang yang wasiat. Musi adalah orang yang wasiat. Eling-eling ya, musi, orang yang wasiat. Apa itu? Arba'atun, ada 4. Yang pertama taklif. Apa taklif? Baligh, aqil. Ya. Lawan daripada taklif adalah sobi dan majnun, orang gila. Kalau dibilang taklif, di dalam sini adalah baligh, orang yang sudah dewasa, dan agil, berakal. Sedangkan kalau lawannya adalah orang yang masih kecil, sobi dan majnun, atau orang yang hilang akal. Wal hurriyah, yang pertama taklif. Yang kedua al hurriyah, walau fi ba'dih. Ya. Al hurriyah yaitu merdeka walaupun sebagiannya. Lah kalau sebagian itu seperti apa? Muba'ad, yaitu budak yang sebagiannya merdeka, sebagiannya tidak. Itu muba'ad namanya. Ya. Yang ketiga adalah wal ikhtiyar. Ikhtiar. Itu yang ketiga. Bukan orang yang dipaksa. Ya. Ikhtiar itu
Orang yang apa namanya punya kemampuan tanpa ada paksaan. Nah, kalau dipaksa beda lagi ya. Atau orang dipaksa kamu harus bikin wasiat walaupun yang maksa bojo. Nah, ini biasanya tukarannya anak dari istri pertama dan anak dari istri kedua. Meninggal istri pertamanya, istri keduanya masih hidup, harus Pak kasih kepada anak kita Pak. Ya. Anak yang dari istri yang pertama agak kereken, ya, nggak dipedulikan. Nah, ini apa istri yang kedua ini maksain namanya. Ya. Ini maksa, yang dipaksa itu si bapak tadi, ini mau mati ini sudah. Ya sudah saya, nah ini nggak bisa, ya, karena terpaksa. Wa wilayatun lahu alal musafihi, yaitu penguasaan atas itu apa? Itu barang, itu yang apa namanya hartanya, ya, itu si musi atau orang yang wasiat itu punya hak milik atas barang tersebut. Jadi nggak mungkin mewasiatkan barang orang lain. Saya berikan mobil itu nggoi. Ya, saya berikan itu mobil ini kepada fulan ini. Nggak taunya mobilnya hanya atau masih mobil kreditan yang belum punya kepemilikan. Ya. Saya wasiatkan, ini kami mati, saya wasiatkan sepeda motor iki ninja apa-apa ini untuk diberikan kepada fulan. Lho wis lunasa durung, sudah ngomong kon. Ya. Ya, kenapa? Ya karena punya kemampuan, barang-barang bukan barang dia kok. Mau wasiat kok enak. Ya. Itu. Ala musafi idza kana, jika itu urusannya amratiflin, perkara untuk anak kecil. Ya, au majnunin atau orang gila, au mahjurin, au mahjuri safahin atau orang yang dihajar. Mahjuri safah ini adalah orang yang tidak punya kewenangan untuk membelanjakan hartanya. Tidak punya kebebasan dia. Sudah paham itu mahjur alil, pernah kita bahas di bab muamalah. Siapa itu anak kecil, gak punya anak kecil kemampuan untuk atau kewenangan untuk membelanjakan duitnya. Makanya ada wali anak. Ya. Atau kemudian orang gila juga gak punya kemampuan. Atau juga orang siapa mahjur alil misalnya safah atau safih. Siapa safih itu? Orang yang boros. Ya. Wah, nyekel duit entek. Habisnya bukan di perkara yang penting bagi dia, enggak. Kadang-kadang nyebrang dari mana namanya? Ketapang, apa namanya? Banyuwangi itu apa namanya? Ketapang ya. Ketapang nyebrang ke Gilimanuk. Lah enggak taunya di atas kapal itu nguncal duit. Nah, ini orang safih namanya. Halah apa duit mbok uncal itu? Sedekah nolak oleh pahala. Hah? Ada penyelamnya, mateni uang berarti. Iya, ada penyelamnya. Iya. Lah apa anak-anak itu? Kan langsung saja nyelam nak daripada kon mati. Terus iki kita kayak duit kan. Terus nyelam semua omah. Lah enak kan? Nyekso. Nah ya itu asiknya itu kan enggak ada yang kayak gitu, enggak ada kewenangan. Itu orang kayak gitu tuh dia cabut kewenangannya dia, sehingga dia tidak boleh memegang duit. Yang megang duitnya siapa? Walinya nanti. Yang megang duit adalah walinya itu nanti ada yang namanya ya di sini dikatakan apa? Ibtidaan minasyara', syariat yang memulai. Syariat yang memulai. Nanti ada yang bukan ibtidaan tapi tafwidhan. Tafwidhan itu apa? Diwakilkan, dipasrahkan ya, kepada seseorang yang orang itu memang bukan walinya tapi dapat perwakilan dari walinya atau wali hakimnya. Ya. Nanti insya Allah kita bahas ini. Jadi ada di catatan kakinya ini ya. Dikatakan di sini, ini panjang ini. Annahu yusyaratu fil musi biqadha'il huquq, disyaratkan untuk orang yang memberikan diwasiatkan untuk orang yang
Untuk orang yang musi biqada'il hukuk, untuk memberikan hak-hak allati alaihi, yang ada kepada si musi. Jadi orang yang mewasiatkan itu memegang haknya orang. Paham ya? Misalnya orang yang wasiat ini, dia itu menjadi walinya seorang anak, atau memegang haknya orang lain. Ya. Si Zaid ini memegang haknya si Ali. Ya. Ini si Zaid mungkin punya utang atau mungkin punya titipan dan lain sebagainya. Wa tanfidul wasaya, atau untuk melaksanakan suatu wasiat. Waradul wada'i, atau hak yang lain seperti misalnya mengembalikan titipan. Wa nahwuha, dan selainnya. Ats-tsalatsah asyurut al-awwal, adalah syarat 3 yang pertama. Yaitu apa? Yaitu syaratnya adalah taklif, hurriyah, kemudian ikhtiar. Harus ini. Wasinya harus ini nanti. Musinya harus ini nanti. Harus punya 3 ini. Ya, harus dewasa, taklif, harus kemudian dia orang yang merdeka, dan harus dia orang yang tidak dipaksa, yaitu ikhtiar. Kalau ada ikhtiar, kalau ada paksaan dan lain sebagainya, sudah batal itu wasiat. Ya. Fala yasi, maka tidak sah wasiat al-isha biha, dengan itu hak-hak, min sobiyin, anak kecil wasiatnya, ayo nanti kan berikan utang saya lu, kok kecil utang-utang. Masalahnya memberi wasiat adalah anak kecil, nggak bisa. Atau majnun, ya. Atau orang gila, waraqiq, atau budak, wa mukrah, atau orang yang dipaksa. Dia orang-orang ini tidak bisa memberikan wasiat atas hak-hak. Wala yusyaratu itlaqut tasarruf, dan tidak dipersyaratkan itlaqut tasarruf, yaitu kewenangan tasarruf. Walaupun dia seorang safih, walaupun dia seorang muflis, maka dia memiliki diperbolehkan untuk memberikan wasiat. Contohnya, safi itu siapa? Orang yang hutangnya lebih banyak daripada asetnya. Sehingga kalau aset itu dijual, tetap utangnya masih banyak, masih ada sisanya. Lah ini mau mati, ya mati ini berarti ninggal utang. Lah caranya bagaimana? Berikan dia boleh memberikan wasiat kepada orang lain untuk membayarkan hutangnya. Paham ya? Paham enggak? Paham ya? Nanti kalau nggak paham tanya gitu aja. Ya. Nah kemudian karena ini masalahnya kaitannya sama mati, jadi aja mati sih kayak tahun baru bahas mati. Ya. Masa apa dilompati bab nikah rek? Ya. Nah kemudian dikatakan wala isyaratu itaqadzam wa tushtarat hadhihi asyurut aidan, dan disyaratkan daripada syarat-syarat ini juga fil musi binahwi amr tifil. Ini syaratnya ini juga, syaratnya apa? Taklif, hurriyah, ya. Lalu kemudian ikhtiar, ini disyaratkan juga di dalam seorang yang berwasiat, seperti wasiatnya adalah amr tiflin, memegang urusan anak, jadi wali. Jadi wali atau wali anak, wali majnun. Wali majnun itu duduk majedub ya. Tapi wali majnun ini walinya orang gila. Jadi ada satu, kalau di desa-desa atau di anu-anu itu saya pernah lihat itu ada yang dipasung ya. Loh yang masih makan dan lain sebagainya itu bukan bapak ibunya. Bapak ibunya ini dibuang nih anak. Yang ngasih itu bahkan ada yang pamannya atau kerabatnya, sepupunya, atau bahkan orang lain yang nggak kenal, ya itu masuk. Nah ini sekarang walinya ini siapa? Kayak gitu. Harusnya walinya itu bapaknya, atau mungkin wali yang diangkat oleh bapaknya, yaitu tafwid, namanya pemasrahan. Kasih duit, kau tak kayak duit setiap bulan. Itu anak kasih makanan
dan kamu juga saya kasih duit sebanyak sekian-sekian untuk perawatannya. Itu namanya tafwid. Tafwid itu pasrah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ini doanya Nabi Allah siapa itu? Ya'qub ya. Saya pasrahkan wa ufawwidu amri ilallah, urusanku kepada Allah, innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan kepada hamba-hambanya. Tafwid itu pemasrahan. Nanti insya Allah dengan gambar-gambarnya akan semakin jelas. Wa kaunuhu lahu alaihi wilayah ibtidaan. Wa kaunuhu lahu alaihi, yaitu untuknya, alaihi atas, bagi si musi memiliki tugas, lahu alaihi, wilayah, yaitu tugasnya sebagai wali ibtidaan syara'. Syariat itu nggak perlu keputusan hakim dan lain sebagainya. Syariat sudah memulai bahwasanya kamu bapaknya harus jadi walinya. Seorang bapak melahirkan anak, nggak taunya anaknya itu atau anaknya sobi, anaknya itu seorang bapak, bukan bapak lahir ya, tapi suami istri ini. Dia si istri melahirkan anak, bapaknya itu mau nggak mau sudah jadi walinya. Wah, nggak gelem, nggak iso. Syariat sudah menegaskan itu. Kecuali nanti bapaknya itu punya kasus seperti misalnya Safi, atau misalnya kasusnya bapaknya ini adalah Majnun. Ya, itu beda nanti. Ada perpindahan kewalian, siapa yang berwenang. Nah, kepindahan ini baru namanya tafwid. Kalau nggak ada perpindahan, bapaknya sehat seger waras, namanya ibtidaan minas syara'. Syariat sudah memulai dari pertama. Gitu. Lalu dikatakan fala yasi isaq bidzalika minal maka enggak sah wasiat itu daripada seorang ibu wal am ataupun paman. Kenapa? Li admil wilayah lahuma, karena paman dan ibu tidak dinamakan seorang wali. Wali itu bapaknya. Tuh, kalau bapaknya tidak ada ya kakeknya. Wala min wasi, dan juga tidak daripada wasi. Wasi itu siapa? Orang yang dikasih tugas. Ya. Ngomong sama Amr, nanti kalau misalnya si Z ngomong si Amr, nanti kalau misalnya saya meninggal, saya wasiatkan kepada kamu untuk memberikan uangnya kepada fulan, atau utang saya kepada fulan, atau misalnya titipan si fulan kepada saya, berikan kepada. Nah, terus kalau wali dititipkan kepada si Amr gak bisa. Kalau saya meninggal, kalau si Z mengatakan kalau saya meninggal maka kamu jadi walinya ya. Oh, itu gak bisa. Ya. Itu maksudnya. Lianna wilayatahu laysat syar'iyyah, karena kewaliannya itu bukan kewalian secara syariat. Ibtidaan, yaitu mulai dari pertamanya enggak bisa si wali, si bapak tadi itu memutuskan, enggak bisa. Bal ja'liyah, akan tetapi menjadikan bitafwid dengan tafwidul ab, yaitu pasrah walinya daripada si bapak, awil jad atau kakek, ilaihi kepadanya, illa in adina lahu fi, dan kecuali di dalam diizinkan untuknya. Saya wasiatkan dan saya izinkan. Saya wasiatkan dan saya izinkan. Ini masalah harta. Ya. Ya mungkin kalau di sini mungkin orang itu cuman lebih ringkasnya itu ke masalah waris. Wasiat gak ada. Ya. Wong anak-anakku iki durung tentu mangan kok misalnya. Anak-anakku iki apa diwasiatno. Anak-anakku ae durung mencukupi, wis tak waris wae. Jadi waris. Jadi enggak ada pikiran ke wasiat, apalagi ke pelaksanaan wasiat seperti ini tadi. Tapi di beberapa tempat saya pernah ada wafat satu orang, luar biasa. Wafat itu ada satu orang, ketika jenazahnya di hadapan ini dibukakan mapnya dengan mengatakan bahwasanya ini wasiat almarhum sebelum wafat. Diwasiatkan ini untuk begini, sebutkan semuanya. Yang memandikan jenazahnya adalah fulan. Jika tidak ada fulan, maka fulan. Itu ada yang gitu wasiatnya. Itu bagus itu. Ya.
Karena ada beberapa kasus yang ngadusi ku tukaran. Ini jenazah ya, apa diadusi? Wah, aku ngapa ngadusi? Oh, udah bisa saya. Aku kenal lebih almarhum. Belum mikir aku gak kenal tahu, tak tukaran. Segini wae kan kenal-kenal susulan. Almarhum iku mau. Malah mati berarti. Ya. Ada itu wasiat, kemudian yang masuk ke dalam yang lahat saya adalah fulan. Wasiat luar biasa ya. Jarang seperti itu ya. Kemudian yang mensolati jenazah saya adalah fulan. Untuk dihubungi fulan. Misalnya yang mau mensolati adalah misalnya fulan Habib Lutfi misalnya. Ya. Habib Lutfi nanti dihubungi. Habib ini ada wasiat begini-begini untuk jenengan supaya mengimami jenazahnya fulan. Oh, saya pas kebetulan ada kesibukan, tolong diwakilkan. Itu boleh. Wah, kita itu wasiat. Itu loh wasiat-wasiat kayak gitu. Cuman bedanya kalau wasiat ini kebanyakan tentang harta. Harta. Nah, kemudian kita lompat itu tadi. Jadi makna yang penting adalah ibtidaan minas syara', yaitu syariat yang memulai. Syariat sudah memulai itu, jadi nggak bisa berkutik kecuali nanti ada alasan-alasan lain yang kemudian merubah menjadi tafwidhan, ja'liyah atau menjadikan atau memutuskan. Ya. Dan kemudian syurutul wasi, syaratnya al-wasi, wasi itu pelaksana. Kalau biasanya di sini ini adalah notaris. Kalau sekarang ini ada notaris. Ya. Di sini dikatakan syarat untuk menjadi wasi sab'atun. Al-Islam, pertama Islam. Ya. Pertama Islam. Loh kenapa Islam? Loh iya, wasiat-wasiat kayak gini kan urusan Islam ini kan apa namanya kan ini demi untuk penyerahan hak kepada orang lain. Apalagi yang meninggal muslim. Oh, harus itu. Wal bulugh, baligh, al-aql, berakal, hurriyah, bebas. Ai al-kamilah, yaitu bebas secara sempurna. Walau ma'alan kal mudabbar. Wa mustauladah. Apa itu mudabbar? Apa itu mustauladah? Mudabbar itu saya dapat budak. Lalu budak itu ya, saya katakan kalau saya mati, kalau saya meninggal, kamu bebas. Itu namanya mudabbar. Kalau mustauladah, kenapa kok mustauladah? Gak ada mustaulat. Yang ada mustauladah. Karena budak mustauladah ini harus perempuan. Siapa itu mustauladah? Misalnya ada satu orang si Z dapat budak perempuan. Budak tersebut diambil kemudian nggak bisa dinikahi karena si Z ini orang merdeka. Merdeka sama budak itu nggak ada pernikahan. Tapi milkul yamin illa ma malakat aimanu. Ya. Milkul yamin. Lalu budak perempuan tadi dikumpuli. Boleh sah, halal dikumpuli. Setelah dikumpuli, kemudian ternyata budak perempuan tadi hamil. Lah begitu hamil itu budak perempuan, lalu ketika melahirkan anak, anaknya merdeka. Kenapa? Nasabnya seperti bapaknya. Lah ibunya tetap budak. Tapi nanti ketika si bapak ini meninggal, ini anak merdeka. Lah ibunya kok budak? Ibunya otomatis bebas. Lah bebasnya ibu ini namanya ma'ilan liluzum. Kenapa? Ada yang menjadi perantara kebebasannya. Mudabbar dan juga mustauladah ini sama. Nggak asal bisa bebas. Tapi apa? Harus ada sayyidnya ini yang meninggal. Kemudian mereka berubah otomatis menjadi bebas. Itu zaman itu banyak. Termasuk kalau misalnya yang tahu film apa namanya Abad Kejayaan ya. Itu Raja Sulaiman itu. King Sulaiman ya? Hah? Iya, Ottoman tadi itu ada kan? Sulaiman Al-Qanuni. Ya. Itu Sulaiman itu punya istri budak namanya Hurem. Hurem ini dikumpuli dan lahir anak. Tapi Hurem nggak bisa bebas. Oh, dia masuk Islam dan lain sebagainya gini.
Tapi begitu Sulaiman meninggal, Hurem ini jadi langsung permaisuri. Merdeka ini. Karena Hurem itu posisinya adalah mustauladah. Kemudian ini syaratnya musi yang kedua, yang ketiga, walau bi ba'dih, walaupun dengan sebagiannya. Fayasul insallahuma wa likamalihima bi mautil wasi, maka sah al wasiat untuk mereka berdua yaitu mudabbir dan mustauladah. Likamalihima karena mereka sempurna kemerdekaannya menjadi merdeka bi mautil musi dengan kematiannya orang yang wasiat. Orang yang wasiat ya pasti tuannya. Ya, paham ya? Nah. Lalu yang selanjutnya wal ikhtiyar, yaitu merdeka wal adalah, adil. Adil itu apa? Adil itu enggak maksiat. Di sini katakan catatan kaki nomor 2, enggak maksiat maksudnya orang pasti jatuh ke maksiat, bukan nabi maksum kita enggak. Tapi jatuh ke maksiat. Jatuhnya ke maksiat itu enggak terus-terusan. Do tiba manek rek aku rek enggak ngono. Ya. Dia kemudian jam makan, misalnya minum ternyata minuman itu khamr. Ngombe legen dadak dadi arak ngono rek. Minum legen, dadi arak. Astagfirullahaladzim, enggak taunya dia mabuk. Sengaja apa enggak sengaja? Enggak sengaja. Lewat dalan iku mau lu legen meneh wis dadi arak iki aja. Oh, aku dadi arak. Nek kayak ngene iki enggak adil iki jenenge. Ya, bahasa kerennya apa? Telo. Oh iya ngono ya. Wah, apa nama apa tadi? Al-adalah. Al-adalah 6 ya. Qala ba'dhum walau dhahira walaupun dhahira. Dhahira apa? Itu jelas iku wong mesti adil iki. Masyaallah, iki wong baik, wong saleh dan lain sebagainya. Sesuai dengan penglihatan dia. Itu dhahir, enggak perlu diikuti dengan teman tadi adil, tak buntuti. Engko mlebu sampai dalam rumahnya diintip, itu tidak bisa. Haram itu enggak boleh. Itu adalah dhahira, yaitu secara nampak, secara apa namanya kasat, secara mata yang melihat yaitu adil ya. Tapi wa qala ba'dhum, sebagian yang mengatakan la budda minal adalatil batinah, yaitu harus memiliki keadilan yang batin. Kalau dhahira orang itu bisa mungkin tasannu, bikin seakan-akan nyekel tasbih, subhanallah. Enggak ada uang apa nyekel domino misalnya ya, misal judi maksudnya, bukan nyekel domino, enggak ada orang Habib Mahdi ngamuk ya. Nah itu loh, terus maksudnya bagaimana itu? Maksudnya itu enggak judi secara nyata, itu dia itu namanya adalah dhahir, mungkin seperti itu. Makanya sebagian daripada ulama mengatakan wala budda, dan harus memiliki apa? Al adalah batinah, keadilan secara secara batin. Lah kalau secara batin bagaimana? Wahiyallati tasbut, yaitu keadilan yang tasbut, yang kokoh, apa diputuskan, ditetapkan indal qadhi, di hadapan seorang qadhi, biqaulil muzakkin, dengan pendapat atau kesaksian seorang yang muzaki. Enggak, yang benar. Ini saya lihat, Masya Allah, dia di luar itu baik, di dalam rumahnya saya lihat itu Masya Allah sembahyangnya benar, ininya apanya itu macam-macam. Di dalam rumahnya pun dia nggak maksiat dan lain sebagainya. Wah, ini berarti zahir adalah yang zahir batinah, adalahnya keadilannya orang tersebut itu memang nyata. Di dalam rumahnya jelas soleh, di luar juga soleh, misalnya seperti itu. Nah kalau kayak gitu bagaimana? Oh, ini pantas jadi orang yang melaksanakan wasiat. Ya, melaksanakan wasiat, bukan yang berwasiat tapi yang melaksanakan, yang membawa amanat wasiat. Ya. Wa admul ajiz ani tasarruf, dan ketiadaan daripada lemahnya dirinya ani tasarruf untuk melaksanakan itu wasiat. Contohnya bagaimana? 7 dikatakan bi an yakuna qadirana alaihi walau a'ma bitawkil. Walaupun yang dipasrai itu seorang a'ma, buta, tapi dia mampu, walaupun dengan mewakilkan, maka ini dibilang gak lemah. Ini berarti bilang sah jadi wasinya, sah jadi pelaksana wasiatnya. Fala yasi al-isa ilal ajiz, maka gak sah wasiat diberikan kepada pelaksana wasiat yang lemah, gak mampu. Contohnya siapa? Kal-gibr, seperti orangnya sudah tua, harim, begitu juga harim itu tua. Ya.
sudah sepuh. Mas, Pak, enggak kayak anak iki apa iki utang, saya kalau mati bayarkan. Ini sing ditugasi orang yang usianya 80 90 tahun. Utangnya di mana? Utangnya di Eropa. Loh kenapa mateni aku sih Santa? Adone lho. Orang kayak gini nggak usah diwasiati. Tidak bisa menjadi pelaksana wasiat. Itu termasuk saya pernah melihat itu di mana itu? Penele ya. Di Penele itu ada tanah banyak. Ternyata tanah di situ ya tempatnya sampean pernah Ustaz Ahmadi Jagalan, tapi yang di kampung itu apa? Penele itu, masuk Penele. Ya, itu ternyata banyak tanah-tanah apa namanya? Wakaf. Tanah wakafnya Kemayoran. Gak taunya yang megang wasiat itu orangnya sepuh. Gak buku sak ini gede nih. Surat tanah begini begitu macam-macam. Kaget aku loh. Ini megang. Saya pikir pertama kayak gini, ini isi nyekel. Wah, ini bahaya ini. Bisa masuk ke dalam ini. Tapi ternyata bukan. Ternyata pihak daripada Kemayoran itu masjid atau sekolah? Masjid ya. Masjid Kemayoran itu punya orang-orang yang memang tugasnya untuk menjadi apa namanya? Nadir wakaf tadi. Ternyata bukan orang tua itu. Cuman orang tua itu lebih pengalaman karena beliau dulu itu mengambil duit-duit hasil daripada persewaan tanah atau wakaf, kontrak sewa-sewa tanah. Oh itu. Nah itu ternyata Surabaya ini banyak loh yang kayak gini-gini. Ya, wah kata. Ya. Kalau sudah tua, apalagi kalau sudah pekun. Ya. Au khabal. Atau kadang-kadang iling, kadang-kadang lali. Apa ya. Ya tidak bisa ini jadi wasi. Atau orang safi dan marid, orang yang sakit. Kemudian wa adamul adawati baik wadawati. Dan ketiadaan permusuhan antara dirinya wa bainal mahjur ali dan orang yang mahjur ali. Contohnya di sini apa? Tidak ada permusuhan. Misalnya antara dirinya dengan wasi, antara orang yang wasi tadi, orang yang diperintahkan jadi pelaksana wasiat kepada yang diwasiatkan tadi itu mungkin misalnya anak kecil, di sini mahjur ali atau safi dan lain sebagainya. Ono permusuhan. Misalnya si Z mau mati, wasiatkan kepada si wasinya atau pelaksananya adalah si Amr. Nah, musofihya, orang yang diwasiatkan itu anak kecil. Mungkin anaknya si Z atau mungkin siapa? Atau mungkin Safi, orang yang kena mahjur ali. Wah, antara si Amr dan yang mahjur ali tadi kok ada musuhan. Si Z gak tahu. Kalau engkau saya berikan, saya pasrahkan untuk menjalankan wasiat saya supaya memberikan kepada si fulan ini uang untuk anak tadi itu. Oke, hari itu kata si Amr, iku sang musuhku, tak kayak itu. Oh, berarti ada. Wah, kalau kayak gini bagaimana? Turun si Amr. Si Amr gak boleh jadi wasi. Akhirnya kemudian syarat atau syarat-syarat musafihi itsnan. Ini yang banyak kasusnya ini. Apa itu? Kaunuhu tasarrufan maliyan, yaitu tasarruf yang berupa harta. Berupa apa? Harta. Nah, kalau berupa harta ini wasiat, maka sah. Nomor catatan kaki nomor 9 dikatakan fala yasi isok fi tazwij, maka enggak sah wasiat untuk pernikahan. Ya. Nahwi binti, seperti anak perempuannya atau anak lakinya. Ya. Kenapa? Karena bukan berupa harta, cuman berfungsinya kepada harta. Jadi kalau sehingga satu orang dikatakan saya wasiatin kamu untuk menikahkan anak saya dengan yang bernama Fulana dengan seorang yang bernama Fulan, mati pada itu. Apakah si wasit itu mengatakan, kok ini amanat kok bapakmu kok kudu kawin sampai Fulan? Siapa enggak amanatnya? Siapa enggak wasiatnya? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena bukan berbentuk harta. Kasus yang kayak gini banyak apa enggak? Hah? Banyak, sampai sing wedok ku nangis-nangis. Saya menikah di depan jenazah bapak saya misalnya ngomong ngono. Terus kok sinetron-sinetron niku ono ngono tenan. Ya, dengan seorang lelaki pilihan bapak. Senang kan? Enggak. Lah terus apa kawin? Ya demi bapak, goblok.
Sing kawin kok apa bapakmu? Tidak ngono rek, ya. Enggak gitu. Maka wasiat seperti ini batal. Lu kalau wasiat batal nanti saya dibilang durhaka. Durhaka itu kondi. Sampai ada satu orang laki menceraikan si anak. Nah, anak ini misalnya anaknya ini laki. Anggap namanya Z, kawin sama yang namanya Maryam atau ya ngono. Ya. Lalu kemudian ketika kawin lagi. Ibunya enggak setuju, bapaknya enggak setuju. Kok lha opo kawin ambek arek iku? Bapak iku medhit pelit, wis macam-macam. Ibunya ngomong, "Iya, bapaknya pelit, ibunya ya pelit sisan. Wis pokoke dulur iki tukaran iki, besan iki." Ya. Lalu kemudian ceraikan dia. Kalau kamu tidak menceraikan, maka kamu durhaka. Pertanyaannya, apakah anak ini harus menceraikan? Enggak. Terus apakah si anak itu menjadi durhaka? Enggak. Loh kenapa? Karena ini adalah maslahat si anak, bukan bapak dan ibunya. Malah sing dosa bapak ibuke. Loh, Sayyidina Umar itu memerintahkan salah satu anaknya untuk menceraikan. Dadi ya kayak Sayyidina Umar si anumu. Makom baru kan bisa perintah-perintah. Nek durung dadi kaya Sayyidina Umar kan kayak setengah-setengah Abu Jahal ngono ape perintah-perintah. Ndak iso rek. Gak main kan gitu ya. Kalau seperti Sayyidina Umar dulu melaku setan cari jalan lain. Ini melaku nang Mas Mansur setan tidak bergirian. Baru bisa ngomong seperti itu sama anak, ceraikan anak. Nek durung iso saya. Lho Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim sama Ismail suruh mengganti daripada Adabatul Bab. Apa kusen ya? Apa namanya? Kusen apa? Ya itulah pokoknya. Ya kayu pintu itu. Nabi Ismail pintar cerdas. Oh, berarti saya diperintahkan untuk menceraikan istri saya. Lalu istri mengatakan, "Pulanglah kamu, ilhaqi bi ahlik." Pulanglah kamu kepada keluargamu. Duh, berarti Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail. Nek dadi nabi ya enggak masalah. Nek si RT wae gak dadi kok nabi dadi merintah. Jadi seperti itu jeru, kudu jeru titik ya. Ini katik batik iki sendiri niku sikdam titik lah. Iya. Ya, hal seperti itu. Itu tahu apa perjodohan itu gak bisa di sini. Apalagi bapaknya meninggal kan. Tapi nanti ada yang namanya wali mujbir insyaallah di bab nikah. Wa kaunu mubahan dan harusnya mubah. Bukan wasiat kepada yang maksiat. Maka di sini dikatakan fala yasihul isa' fi maksiyah. Maka tidak sah mewasiatkan sesuatu yang berbentuk maksiat. Saya perintahkan kamu untuk membangun suatu gereja. Yang gereja itu nanti kalau terkenal begini dan kamu nanti kontrakan bangunan untuk gereja, enggak bisa, itu maksiat semuanya. Itu maksiat semuanya. Karena ini cuma hanya berlaku untuk Muslim. Makanya syaratnya adalah al-Islam disebutkan tadi di sini. Sighatul isa, sighatnya bagaimana? Ya, lafdun yush'iru bih adalah lafaz yang merasakan bahwasanya dia diwasiati. Saya mewasiatkan atau si Z mewasiatkan si Amr. Amr itu merasa nggak sanggup, Amr boleh membatalkan dengan mengatakan cari yang lain, saya nggak bisa. Karena itu jaiz minat tarafain. Jaiz minat tarafain itu salah satu daripada keduanya boleh membatalkan. Si Z itu juga Amr gak taunya, ya Allah, Amr itu ternyata ngono ya, wis tak batal enggak saya jadikan wasi lagi. Boleh. Satu sama lain boleh mengundurkan diri. Lafzun yush'iru bi itu lafaz yang merasakan dengan yang dirasakan ada isya'-nya. Seperti apa? Ausaitu ilaika. Saya wasiatkan kepadamu atau ja'altuka wasiyan atau saya jadikan kamu seorang wasi, pelaksana daripada wasiat. Fi kadza di dalam perurusan ini. Wa yakunul qabul ba'dal maut dan menjadi qabulnya itu setelah mati. Ya, durung mati enggak ngomong saya mundur diri enggak. Tapi begitu mati didelok soro ya ternyata saya mengundurkan diri. Gitu. Terus bagaimana? Ya cari yang lain. Nih. Walau ala tarakhi nanti itu qadhi yang memutuskan nanti. Cari yang lain itu maksudnya qadhi ya. Oh ternyata diangkat ke persidangan ditentukan oleh si qadhi. Walau ala tarakhi walau bila amal faqat walaupun dengan amal faqat. Wa yasi muaggad sah jika dibatasi dengan waktu. Wa muallaqan atau ta'liq
Jika saya, misalnya si Z mengatakan jika saya mati nanti kamu saya jadikan wasi, boleh. Mu'allaq bil maut. Ya. Wa hakadha, kemudian suratul Isra. Ini saya putus karena apa? Waktunya sudah mulai jam 9 dan juga ini kelihatan wajah-wajah yang ini delok aku, sampai ini delok aku tapi kok mangan apa aku ya. Ngene lho. Paham lah. Iki ketok dari wajah-wajah yang fokus modus ngene. Fokus modus dua itu. Iku ketok ya, paham ya. Enggak apa-apa. Nanti insyaallah iku biyen sing aku biyen tau belajar iku ndak salah. Aku biyen tau mulang iku aku. Tak apa-apa. Ya. Engko lak bab nikah lak fokus kabeh kan. Wis ana menek. Aku wis bab nikah iku sing kawin ambek sing durung kawin padha. Sing durung kawin iku paham, sing mari kawin ngono ya. Aku biyen kok ndak ngono ya. Ngono. Ya. Itu. Kemudian suratul Isra ayyakula Zaidun untuk mengatakan si Zaid. Ya, pun guyu terus. Mengatakan si Zaid, ausaitu ila Amrin, saya wasiatkan kepada si Amr fi qada'i duyuni untuk melunasi utang-utangku. Waraddi wada'i, dan untuk membalikan barang titipan yang ada padaku. Wan nadhar ala auladi, dan juga untuk melihat kepada anak-anakku, melihat di sini ngawasi kebutuhannya anakku. Wa mahajiri, dan orang-orang yang dihajar seperti orang gila atau anak bayi dan lain sebagainya wa hakadha wallahu taala alam bisawab. Insyaallah besok tempatnya Dafa ada enggak? Temenan tak? Akhir teko kabeh Dafa bingung. Nanti insyaallah ada pengumumannya. Ya, hakadha wallahu taala alam bisawab. Doa, lalu setelah doa saya mau jawab pertanyaannya. Siapa namanya? Ismak siapa? Iya, ente kan tadi yang tanya, iya. Iya. Siapa namanya itu? Irfan. Taufan. 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 Iya, badai. Nah, kata ya. Siap, Allah taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna وكرامات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا حلالا دائما وأهل أتقياء علماء ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من على الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini siapa? Taufan. Ya. Ini ada jawabannya buat ini. Untuk amalan-amalan yang tadi pertanyaannya apa? Amalan ya. Ya. Kalau misalnya semalam mungkin dia ketiduran atau bagaimana tangi-tangi wis subuh, lu aku durung ngamal. Saya belum baca doa awal tahun dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Dikatakan tanbih di dalam kitab Futuhatul Wahhab. Man lam ya'ti bid-du'a fi awalil lailah, siapa yang tidak membaca doa di malam pertama, falahu ayyatiya bihi fi tsaniyal lailah, maka dia boleh membaca di malam yang kedua. Ya. Au fi tsalitsal lailah, atau di dalam malam yang ketiga. Ini Taufan kok hilang kan? Iya. Ya. Atau di malam yang ketiga dia boleh baca lagi. Atau dia boleh membaca di malam ketiga. Lianna waqt hadzal du'a yastamir ila lailatul tsalitsah min asy-syahr. Karena
doa ini ya yastamir berlangsung sampai malam ketiga saja. Malam ketiga. Lu malam ketiga kau memang dasar keping tidak bocor. Ya. Tapi kalau 3 ini malam ketiga membaca bagus. Ya, karena masih dalam posisi awal tahun. Kama nussa kebetulan dinaskan ala dzalika fi kitab Futuhatul Wahhab. Di dalam kitab Futuhatul Wahhab. Kemarin yang semalam baca Burdah, Maulid itu cukup. Ya. Oh, saya nggak baca Burdah, saya nggak hadir Burdah, saya nggak hadir Maulid. Loh kemana? Ya, nggak tahu. Mungkin malam Jumat atau sibuk dengan yang lain, ya Qatrul Yahud dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Lah terus bagaimana? Saya belum baca Maulid. Ya tadi baca. Lupip saya telat, bocor dewi. Yang telat gak apa-apa, insya Allah kita hadirkan. Kita doakan tadi ya, yang hadir-hadir mudah-mudahan hajat-hajatnya kabul. Semuanya wallahu a'lam. Paham, Taufan ya? Ada. Bisa dibaca malam ini sama paling terakhir besok. Monggo. Haji Mas Duki ada pertanyaan? Iya. Anak perhatian sama kedua ya. Ya. Yang kedua dia pada seorang rumah tangga suaminya, istrinya berpesan kepada suaminya, kalau saya nanti meninggal adik sama kami gitu ya. Nah, maksud. Kemudian oleh si suami tadi dia dioper diberikan pada orang lain itu. Sesuatu lah diberikan pada temannya. Ya mungkin ada hal-hal yang mungkin ada masalah. Nah pertanyaan saya, bolehkah diberikan ke orang lain? Padahal pasiennya tadi dia dirinya suruh melanjutkan ke adiknya. Yang adiknya ini Adiknya si wanita yang meninggal tadi. ya itu menikah dengan yang lain. Yang lain itu disukai apa enggak? Sama-sama rela apa enggak? Atau mungkin si suami tadi ngomong mbakmu apa kakakmu kemarin mengatakan bahwasanya oke. Ada orang berumah tangga dia, suaminya berusaha pada istrinya, istrinya berusaha pada suaminya. Iya. Kalau nanti aku meninggal, kata suaminya, dia kata istrinya, terus lanjutkan ke hubungan saya. Iya. Sampai nikah tidak adik saya. Oke. Ya. Kemudian suaminya Ngoper. Nggak mau, mungkin ada masalah lain. Iya. Ya. Setelah nggak mau diberikan pada orang lain, ya orang lain mau akhirnya. Iya. Diberikan kepada orang lain ini dia ngomong mbakmu nyuruh menikah dengan orang lain. Bohong apa tetap ngomong? Jujur. Dia menyampaikan gini, kalau saya meninggal nanti ya suaminya itu nggak mau, kemudian dialihkan pada orang lain. Oke. Ketika dia alihkan pada orang lain ini mau dia. Nah pertanyaan saya, suami mengingkari wasiat daripada istrinya, kira-kira itu boleh? Oke, yang pertama tadi pembahasannya adalah seperti Alqamah, ya kan? Ya, mirip Alqamah, cuma nanti ibunya mengatakan ceraikan itu istrimu. Apakah si anak itu nuruti ibunya atau enggak? Tergantung. Perubahan anak setelah menikah itu menunjukkan dia sudah durhaka. Ada hadis, saya lupa hadis nasnya itu, cuman itu tentang ancaman bagi orang yang mengutamakan istrinya dibandingkan ibunya. Termasuk kisah tentang Alqamah pertama. Dan yang kedua, andaikan diceraikan. Oke lah, si suami menceraikan istrinya karena perubahan dan lain sebagainya. Tapi karena si suami atau anak tadi itu ya, cinta sama istrinya, cinta banget. Ya, sehingga anak tersebut tidak mau menceraikan. Tapi merasa terpaksa. Sekarang mau tanya,
Kira-kira talak dengan dipaksa jadi apa enggak jadi? Jatuh apa enggak jatuh? Enggak jatuh. Mukroh, tolakul mukroh enggak jadi. Satu orang datang membawa pisau, ceraikan istrimu, jadi apa enggak? Tolakul mukroh itu enggak jadi, enggak jatuh. Dan mukroh itu nanti ada derajatnya. Termasuk sebagai anak yang berbakti, kalau bapaknya atau ibunya mengatakan, jangan nak, kamu harus begini, itu terancam dia. Takut, itu ada anak yang seperti itu. Ya. Jadi terus bagaimana solusinya? Anak itu harus berubah menjadi lebih baik, harus sadar. Anak tersebut apakah durhaka? Iya, durhaka, karena perubahannya seperti Alqamah itu tadi. Antara madorotnya manfaatnya banyak manfaatnya. Manfaat apa ini? Manfaat kalau cerai. Yang kedua gini, mabit ya. Karena Allah orang tua nggak mampu deh. Apalagi sakit-sakit kan butuh duit atau biaya dan lain sebagainya. Oh, nuruti istrinya. Berarti istrinya nggak mau dianukan. Harus minta dia yang lebih diutamakan berarti. Ya udah apa-apa. Kalau cerai nggak apa-apa. Karena itu istri membantu si suami untuk durhaka. Paham ya? Membantu untuk durhaka. Kalau suami itu kemudian menceraikan si istri nggak masalah. Karena talak itu masih kedudukannya adalah abghadul halal. Sedangkan mendurhakai orang tua itu haram. Si suami mengutamakan yang abghadul halal dibandingkan yang wajib. Wajib kan taat kepada orang tua. Nah, dalam segi hukum aja sudah kelihatan. Mana yang diutamakan? Yang wajib atau yang ini? Perempuan ini membawa saya untuk durhaka kepada orang tua saya. Enggak mas, jangan mas, kasihkan duit kepada orang tua aja murang-muring sing bojoi. Si istri ini sudah ngomong, jangan mas, itu uang saya juga begini begitu loh. Ya benar. Itu makanya ada ucapan yang mengatakan suamimu kamu adalah milik suamimu, tapi suamimu adalah milik ibunya. Itu benar. Nah, jadi lebih diutamakan si ibu. Tapi yang tadi saya maksud itu adalah ada kasus, bukan 1, 2, 3, banyak kasus ketika seorang anak itu menceraikan istrinya, lalu si anak tadi itu tidak mau kawin lagi, kayak trauma. Kok akhirnya aku udah kawin manek, dongkon ibuku cerai manek. Sampai akhirnya nggak menikah. Makanya dikembalikan maslahatnya ke dia. Kalau ini nggak ada masalah apa-apa, kemudian ibu mungkin karena ibu itu nggak suka kemudian ceraikan, nah, itu nggak boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi itu kita lihat wasiat. Wasiat yang tadi kalau masalah pernikahan kan nggak jadi. Perjodohan itu kalau di dalam syariat perjodohan di dalam syariat itu boleh cuman untuk 2 orang. Al-ab wal jad sebagai wali mujbir. Selain itu maka tidak mau dilakukan silakan, enggak dilakukan silakan. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalnya si bapak aku nek kawin misalnya istriku kemudian meninggal lalu saya menikah dengan adiknya. Iki adikku dewi. Waduh, pikiran. Akhirnya apa? Enggak mau. Boleh. Apakah kemudian dia tidak melakukan wasiat istrinya? Wasiatnya enggak sah kok. Paham ya? Wasiatnya enggak sah. Menurut syariat padahal. Syariat lebih utama daripada istrinya tadi itu. Syariat mengatakan tidak sah. Jadi bebas. Cuman jangan kemudian mengatakan mbakmu sebelum meninggal mengatakan bahwasanya kamu harus kawin sama dia. Itu wasiatnya mbakmu padahal tujuannya dia. Tapi dioper dengan menggunakan memutar balik wasiat mbak. Itu dosa karena bohong. Tapi kalau enggak kayak gitu, wasiatnya enggak sah, boleh dia bebas melakukannya. Mau menikahi silakan, enggak dinikahi pun enggak masalah. Karena itu sudah bebas. Wasiatnya yang enggak sah. Jadi bebas ya. Sesuatu yang enggak sah ngapain dilakukan? Paham ya?
Loh, wasiatnya nggak sah. Tapi kalau kemudian si anak itu ngomongkan, nggak apa-apa mas, masih nggak sah. Si adik, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi wasiatnya sendiri mau kalau di sisi suami tadi itu terserah suami. Kan suami pelaksana. Wasi di sini. Bebas. Karena sebagian ada begini, agar harta gak mau mana itu akhir dijodohkan begitu gimana gitu? Nggak apa-apa. Cuman wasiatnya nggak sah. Cuman nanti kalau di belakangnya mau sama mau, nggak masalah. Nah, ya. Ada yang lain? Orang tua keren gue. Aku soalnya kakak Jawa itu. Iya, itu ada yang namanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Ya itu orang laki itu buat bebas milih. Iya kan? Iya. Oh iya benar, nek mertuane kereng oleh bojone kereng terus bojone wasiat kepada anak saya. Alah. Fid dunya mu'adzab wa fil akhirah mu'adzab. Akhirah maksudnya terakhir bojone. Modal yang lain? Ya, Gus. Hah? Oh ya, kalau masalah hutang tadi, kemudian dia meninggalkan wasiat, bahwasanya saya, misalnya si Z meninggalkan wasiat, saya berhutang dan mewasiatkan kepada Amr untuk melunasinya. Maka boleh Amr mengambil dari peninggalan si Z. Paham ya? Loh, yang datang pertama si Z, ada orang datang kepada si Z, pada si Amr, Z itu diutang sampai aku 1 juta. Ya bayar 1 juta. Iya, cepat-cepat dia dapat. Terus yang terakhir ngomong, "Loh yuk aku baru krungu kabar, wis duwe entek." Ya, paling ndak iku balik ngomong kurang ajar si Z itu. Paling gitu-gitu. Ya, siapa lagi? Ya. Si Amr pun nggak bisa, enggak kamu kan wasiat, saya wasiat, tapi aku itu sing utang DE sing dijaluki aku sing ditagih ya iso. Ya bisa kan. Tapi uangnya tadi diambil daripada tarikah. Kan kemarin sudah dibahas kan tarikah itu termasuk duyunul mursalah, hutang-hutang, terus buat wasiat dan lain sebagainya. Baru sisanya utang tadi dibagikan ahli waris. Sisanya semuanya. Kalau sisanya ya paling nelongso. Nah, semua diapakan lagi. Nah, betul yang lain. Di suara wis double serak-serak bahasa ini. Enggak tadi imam mau. Biasa diumumkan juga. Ada jadi imam tadi gara-gara itu tadi. Jumatan, ha? Biasa diumumkan waktu dikumpul kan kalau ada salutan-salutan kita sekarang. Iya. Untuk ya itu biasanya kalau di akhir itu dikatakan setelah memakamkan siapa yang ada sangkut paut utang bisa kembali kepada ahli waris. Itu kemarin babul hawala sudah kita jelaskan. Ya dengan seperti itu nanti kemudian bebas. Jenazah itu sudah bisa dihisab. Dan kemudian utangnya pindah ke ahli waris. Tapi kalau ahli waris ngomongin, enggak itu kami abang-abang lambe. Abang-abang lambe. Ini bahaya itu jenazah balik manek malaikat itu. Ajar kon diri malaikat itu. Ya, tak kayak gitu juga enggak. Itu diambil. Kalau syariatnya si jenazah tadi itu di dalam gudang lohatnya, tetap utangnya tadi diambil daripada warisan ini. Anaknya enggak punya hak. Ambil. Warisannya diutangkan, dibayarkan utangnya dulu. Selesai itu sisanya baru ahli waris. Ahli waris ngomong, "Iki kayak kowe iki wis warisan." Harta waris enggak bisa harta waris. Paham ya? Kalau ahli warisnya baik, mungkin sakno bapak terus dilunasi habis anaknya nggak masalah. Tapi kalau anaknya ngomong bapak ini warisan sepeser nggak ditinggal, kok duitku apa dibayar? Nggak apa. Ini cara paling anak
ya akhlak-akhlaknya ya setengah durhaka. Kayak ngono. Wis apa maneh rek. Maka yang paling afdol, wis iki wis mati, tapi diopokno maneh. Mosok dikejar-kejar hutang rek. Siapa tahu ini daripada perbuatan baik adalah dengan cara bebaskan utangnya. Ya Allah, utang piro utang. Iya ana utang 150.000 ambek aku. 150.000. Wis bebas napa pahalae luwih gede kok. Rp100 juta kejaran sampai jero kubur. Ayo 100 juta beda masa. Ahli waris gak punya uang, kan ada peninggalan. Bukan orangnya, peninggalannya, duit yang ditinggal. Podo-podo miskinnya. Sing akeh donga. Siapa lagi? Mau diapakan lagi? Kok akhirnya utang nutup utang. Tapi selama si anak itu sudah hawalah, artinya saya kembali ke saya. Saya yang akan melunasi dan sebagainya. Selama si anak itu hidup, nggak masalah. Tetap ini yang itu dihisab. Jenazah itu sudah bisa, artinya sudah bebas daripada dosa hutang. Hutangnya kewajibannya melunasi kepada anaknya. Sampai akhir hayatnya anak itu nggak bisa bayar utang ya gimana ceritanya kok. Ya kadang-kadang utang itu makanya ada yang namakan utang turun temurun itu ya kayak ngono iku mau. Bapaknya mati ninggal utang, pindah kepada anaknya yang ngomongin sampai anaknya mati durung iso nyaur utang. Lah terus bagaimana? Anaknya mati, nyuwun utang. Kok anaknya mati kok wis ngono terus. Ya. Itu namanya utang turun temurun itu namanya. Ada yang lain? Iki ndelok ngene iki Kung Fu Panda. Dia itu minum namanya masalah tadi. Masalah waris utang enggak mampu melunasi utangnya. Kemudian puasa kepada anaknya, anak pun enggak mampu. Tetapi Nabi kan pernah mengatakan gini, niat itu harus amani bahwa begitu kan dari Loh, dapat dari pahala niatnya. Dia sudah berniat untuk ibaratnya niat untuk berbakti. Tapi ada niat itu tidak mempengaruhi hutang. Dia dapat pahala niat, tapi hutang nggak kudu bayar. Nggak ada yang mau dibayar hutang terus bayar. Kok tak bayar kata niat nggak bisa. Paham ya? Ya itu. Dia nggak bisa mengatakan aku ingin mangan niatmu, nggak bisa. Tapi saya minta duit, utangnya bapakmu mana kayak gitu. Iya, tapi tetap utang syariat nggak bisa. Kayak Kung Fu Panda kita lagi. Ada yang lain? Ayo Rek, suaraku ini sampai entek lho Rek. Apa namanya? Dayat tidak ada, Saiful tidak ada. Gus Ipul harusnya ini jadi wakilnya Dafa. Ada pengajian besok apa enggak? Ada besok. Besok ada pengajian di rumahnya Haji Dafa dan Yaumul Ahad malam Senin itu Taufik di rumahnya di markas. Nah, markas Masjid Taufik di ya rumahnya Dafa juga lah. Markas gak diakoni omah tendangi kabeh kok. Fadhol terakhir. Enggak ada. Ya Farid. Kalau dalam warisan atau dalam barang kreditan itu dilunasi dulu apa langsung bisa dibagi? Gak bisa, itu bukan miliknya bapaknya, mau dibagi nanti repot. Harus kalau mau dilunasi dulu lalu dibagi, atau kalau enggak ya dihilangkan ya. Misalnya bapaknya baru kredit baru bayar 1 bulan, sisanya sih 23 bulan misalnya. Anaknya mikir, tak bayari kredit kabeh ini utang apa? Wis jepin. Ya. Ambil sudah batal. Enggak masalah. Tapi kalau mau dilunasi nanti tergantung. Nanti hitung-hitungannya siapa yang melunasi dia dapat atau bagaimana itu kebijakan kekeluargaan lah. Ya. Tapi ya kalau ya itu keputusannya mau dilunasi atau tidak. Kalau utangnya kredit gampang kan? Karena utang kredit
Artinya utang kredit, misalnya kredit motor tadi itu, misalnya bapaknya sudah meninggal, motornya mau sampai dilanjutnya kredit, oper kredit itu. Ya itu terserah, mungkin ahli warisnya ada yang mau. Tapi kalau misalnya nggak mau, ternyata oper kredit itu, wah kerek, loh terus ya apa? Terus kalau JPI, suruh bawa, apa jenengin bawa itu? Hah? Ya tarik ini. Lo ini sisanya, lo bawa bapak sudah meninggal kok mau dibawa, nggak ada yang mau melanjutkan ini. Balikkan. Lo uangnya nggak kembali, nggak masalah daripada 23 bulan lo melunasi dan hartanya pas-pasan ya sah-sah. Itu kebijakan ahli waris. Tapi yang dimaksud dengan utang tersebut kalau utangnya itu den thabit, utang yang bukan kredit. Utangnya benar-benar utang sama misalnya sama perusahaan yang sudah dia itu minjem duit sama perusahaan atau minjem duit sama orang. Berapa? Misalnya 50 juta, ya ini yang harus dibayar dulu. Nah, tapi kalau kredit ya terserah orang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki sapa? Isi apa iki? Kelapa? Kelapa ambek gula apa? Ini bakpo kan kayak kuku panda gitu lagi.